ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఓం 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 గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆన్హశృण्वन्नोतिभिः सीदसाधनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम शांति शांति शांतिः. साईराम पुरुष सूक्तम्. ॐ तत्क्षयोरावृणीमहे गातुयज्ञाय गातुयज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्पादुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजन् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे. ओम शांति शांति शांतिः. ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत्तशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतै यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागुच्छ पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽथ उदैत्पुरुषः पादो अस्येह भवात् पुनः ततो विश्वन्यक्रामत् शासनानसने अभि तस्मात् विराडचायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमदो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीत् राज्यम् ग्रीष्म इत्मः शरद्धविः सप्तास्यास्तन् परितयः त्रिसप्तः समिधः कृताः देवा एत्यज्ञं तन्वानाः अबन्धन् पुरुषं पशुं तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयचन्त साध्या ऋषयच्छये तस्मात् यज्ञाः सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यं पशुगस्ताक्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याच्छये तस्मात् यज्ञाः सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेच्छोभयादतः गावो जज्ञिरे तस्मात् ज्ञाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः
ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्रागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोत्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्र आत् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्तं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताच्च मुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशच्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूत पृथिवैरस आच्छा विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्तं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्यैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीचते लक्ष्मी च पत्नौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् इष्टं मनिषाना अमुं मनिषाना सर्वं मनिषाना ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुयज्ञाय गातुयज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं चिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत्
तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निसम्मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ओं तत्सत् एतत् फलं सर्वं श्री साईश्वरार्पणमस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साईराम्। అనురాధ్ గారు సాయిరామ్. ఎన్ అనురాధ్ గారు సాయిరామ్. సాయిరామ్ సార్. భజన పాడండి సార్, స్టార్ట్ చేయండి. ఓం 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 గణానాం త్వా గణపతిగుం భవామహే కవిం కవీనాం ఉపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆన శృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीमती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना मंगलचरणा गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक
बुद्धिप्रदायक गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना मङ्गलचरणा गजानना गजवदना शुभानना मङ्गलचरणा गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना मङ्गलचरणा गजानना साईराम। డి వసంత గారు సాయిరాం మంచిర్యాల. సాయిరాం సార్. జయ గురు ఓంకార జయ జయ సద్గురు ఓంకార ఓం జయ గురు ఓంకార జయ జయ సద్గురు ఓంకార ఓం బ్రహ్మా విష్ణు సదాశివా బ్రహ్మా విష్ణు సదాశివా హర 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 మహదేవ ఓం హర 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 మహదేవ జయ గురు ఓంకార జయ జయ సద్గురు ఓంకార ఓం బ్రహ్మా విష్ణు సదాశివా బ్రహ్మా విష్ణు సదాశివా హర 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 మహదేవ ఓం హర 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 మహదేవ జయ గురు ఓంకార జయ జయ సద్గురు ఓంకార ఓం. థ్యాంక్ యూ సార్. సాయిరాం. గుంటూరు భారతి గారు సాయిరాం. సాయిరాం సార్. మహాదేవా మహేశ్వర సాయి నారాయణ మహాదేవా మహేశ్వర సాయి నారాయణ నటనాగర దుఃఖభంజన సాయి నారాయణ నటనాగర దుఃఖభంజన సాయి నారాయణ కరుణాకర అఖిలేశ్వర సాయి నారాయణ కరుణాకర అఖిలేశ్వర సాయి నారాయణ అల్లాహు తుమ్ మహావీర యేసు సాయి నారాయణ అల్లాహు తుమ్ మహావీర యేసు సాయి నారాయణ ఉదయేశ్వర పట్టీశ్వర సాయి నారాయణ హృదయేశ్వర పట్టీశ్వర సాయి నారాయణ మహాదేవా మహేశ్వర సాయి నారాయణ నటనాగర దుఃఖభంజన సాయి నారాయణ కరుణాకర అఖిలేశ్వర సాయి నారాయణ అల్లాహు తుమ్ మహావీర యేసు సాయి నారాయణ హృదయేశ్వర పట్టీశ్వర సాయి నారాయణ హృదయేశ్వర
పర్తీశ్వర సాయి నారాయణ మహాదేవా మహేశ్వర సాయి నారాయణ. సాయిరామ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. సాయిరామ్. మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు జయ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు ముత్యాల హారతులు ముదితలివ్వరే ముత్యాల హారతులు ముదితలివ్వరే మూషికా వాహనునికి ముచ్చటతోనో మూషికా వాహనునికి ముచ్చటతోనో మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు జయ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు శుభ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు కరివదన సదనునికి కాంతి మంగళం కరివదన సదనునికి కాంతి మంగళం గిరిసుత ప్రియతనయునికి దివ్య మంగళం గిరిసుత ప్రియతనయునికి దివ్య మంగళం మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు శుభ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు జయ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు సిద్ధి బుద్ధి ప్రదాయునికి ప్రసిద్ధి మంగళం సిద్ధి బుద్ధి ప్రదాయునికి ప్రసిద్ధి మంగళం సదాశివుని కీర్తునకు సర్వమంగళం సదాశివుని కీర్తునకు సర్వమంగళం మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు శుభ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు జయ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు శుభ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు జయ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు. సాయిరామ్. అట్లూరి విజయలక్ష్మి గారు సాయిరామ్. అట్లూరి విజయలక్ష్మి గారు సాయిరామ్. భారతి ఐ సాయిరామ్. సాయిరామ్ అండి. సాయిరామ్. प्रेम से गावो पावन नाम प्रेम से गावो पावन नाम राम राम रघुनंदन रामा राम राम रघुनंदन रामा प्रेम से गावो पावन नाम आत्मा रामा जय रघुरामा आत्मा रामा जय रघुरामा जय साई रामा जय सत्यनामा जय साई रामा जय सत्यनामा प्रेम से गावो पावन नाम राम राम रघुनंदन रामा प्रेम से गावो पावन नाम आत्मा राम
రఘురామ జయ రఘురామ జయ రఘురామ జయ రఘురామ ఆత్మారామ జయ రఘురామ జయ సాయి రామ జయ సత్యనామ జయ సాయి రామ జయ సత్యనామ ప్రేమ से गावो पावन नाम। थैंक यू वेरी मच। साई राम साई राम। श्री राम जय रघुराम जानकी जीवन राम। श्री राम जय रघुराम जानकी जीवन राम। पतित पावन राम हरे जया राघव सुंदर राम। पतित पावन राम हरे जया राघव सुंदर राम। श्री राम जय रघुराम जानकी जीवन राम। दीनोद्धरण राम हरे जया मारुति सेवित राम। दीनोद्धरण राम हरे जया मारुति सेवित राम। जय जय राम जानकी राम जय राम जानकी राम। श्री राम जय रघुराम जानकी जीवन राम। पतित पावन धरण राम हरे जया मारुति सेवित राम। जय जय राम जय रघुराम जानकी जीवन राम। भगवान भगवान पतित पावन राम। भगवान भगवान पतित पावन राम। दया करो दया करो दया करो भगवान। दया करो दया करो दया करो भगवान। साई पतित पावन राम साई पतित पावन राम। दीन दयालु परम कृपालु दीन दयालु परम कृपालु रक्षा करो भगवान। साई कृपा करो भगवान। भगवान भगवान पतित पावन राम। दया करो दया करो दया करो भगवान। साई पतित पावन राम। दीन दयालु परम कृपालु दीन दयालु परम कृपालु रक्षा करो भगवान। साई कृपा करो भगवान। भगवान भगवान पतित पावन राम। साई राम। ఈశ్వర్ రెడ్డి గారు. ఈశ్వర్ రెడ్డి గారు సాయిరామ్. డాక్టర్ జిఎల్ సరస్వతి గారు. డాక్టర్ జిఎల్ సరస్వతి గారు. ఎవరికైనా ఇవ్వండి ఒకసారి 1 minute. కోటేశ్వరరావు గారు ప్రారంభించండి. ఓకే సార్ సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. పాడినా సార్ సాయిరామ్. పాడక్క పాడు. సరే సార్. హర 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 మహాదేవా శివ 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 శివ
సదాశివ హర 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 మహాదేవ శివ 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 సదాశివ ఓం హర 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 మహాదేవ ఓం హర 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 మహాదేవ ఓం నమో నమో నమః శివాయ ఓం నమో నమో నమః శివాయ బ్రహ్మా విష్ణు సురార్చితాయ ఓం నమో నమో నమః శివాయ బ్రహ్మా విష్ణు సురార్చితాయ ఓం నమో నమో నమః శివాయ ఓం నమో నమో నమః శివాయ ఓం నమో నమో నమః శివాయ హర 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 మహాదేవ శివ 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 సదాశివ ఓం హర 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 మహాదేవ ఓం నమో నమో నమః శివాయ బ్రహ్మా విష్ణు సురార్చితాయ ఓం నమో నమో నమః శివాయ ఉమా గణేశ శరవణ సేవిత ఓం నమో నమో నమః శివాయ ఓం నమో నమో నమః శివాయ హర 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 మహాదేవ సాయిరామ్ మాస్టర్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ దివ్య శ్రీకరణాలకు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు చేసుకుంటూ మనం గత రాత్రి 2023 సంవత్సరానికి సాధారణంగా వేడుకలు పలుకొని అత్యంత అద్భుతంగా ఆర్తితో భక్తితో శ్రద్ధతో జరిగినటువంటి భజనలో 2024 సంవత్సరానికి మనం స్వాగతం పలుకున్నాం. ఈ స్వాగతం సందర్భంగా ముఖ్యంగా మనం అహం సత్యబోధక చెన్నై దివ్య జ్ఞాన యజ్ఞం ఆధ్యాత్మిక గ్రూప్ మనకు ఇది 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా విలసిల్లాలని మొట్టమొదటిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ రథసారథ్యంలో మనకు దీక్షా దక్షతలు భక్తి ప్రపత్తులు ఎంతో శ్రమ మేధస్సు ఇవన్నీ కూడా మేళవించి ఈ రథాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి మన ఆత్మీయ అధినేత ఎమ్మెల్యన్ గారికి, అధినేత్రి ఎంవిఎల్ గారికి ముందర మనందరి తరఫున ప్రప్రథమంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. వారు సకుటుంబంగా సబంధమిత్ర సపరివారంగా ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఎన్నో వెలుగులు జిలుగులు చూడాలని, ఆధ్యాత్మిక రంగంలో పురోగమించాలని, వారు పురోగమిస్తూ మనల్ని పురోగమింపజేయాలని మనందరం కూడా వారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ విధంగా మన తర్వాత మన గ్రూప్ లో కొంత తలుచుకోవాల్సినటువంటి వారు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ప్రత్యేకంగా శుభాభివందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే భజన్ ట్విట్టర్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి వారందరికీ కూడా ఈ దివ్య జ్ఞాన యజ్ఞంలో మాకు వెన్నుగా దన్నుగా ఉన్నటువంటి భజన్ ట్విట్టర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. అలాగే గురువు గారు ఏ హెడ్డింగ్ పెట్టినా సరే సత్సంగాన్ని ఆమోదించి హర్షాతిరేకాలతో సమీకరించి ఎన్నో విషయాలను క్రోడీకరించి ఇక్కడ మాకు అందిస్తున్నటువంటి మన సత్సంగకర్తలకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే గ్రంథపట్నంలో జ్ఞాపకాల పందిరి కానివ్వండి, మరి ఏదైనా సరే అహం సత్య బోధక కానివ్వండి, మరి కవితా లహరి కానివ్వండి, ఏదైనా సరే మరి ఏ గ్రంథమైనా సరే మేము పేర్లు ఇవ్వగానే వారంతా ముందుకు వచ్చి ఎంతో చదువుతున్నటువంటి గ్రంథ పఠన వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. అందుట్లో మనకు ప్రతిష్టాత్మకమైన మహిళా డే ప్రయోక్త అయినటువంటి మా విద్యానిధి డాక్టర్ శంకర సరస్వతి గారికి, వారి యొక్క సహచర బృందానికి మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి మరి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. అలాగే వేదం అనగానే మనం చాలా పేర్లు రాసుకున్నాం.
వేదం అనగానే అందరూ ముందుకు వచ్చి చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని మరి ఎంతో మననం చేసుకొని ఇక్కడ పాడుతున్నటువంటి వేద పఠనం చేసేటువంటి వారందరికీ కూడా, ఆ కేటగిరీ వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే మరి అడ్మిన్లు ముఖ్యంగా పార్థసారథి గారు, బయ్యన పద్మ, వీరు ప్రధానమైనటువంటి అడ్మిన్స్. ధారాగిరిజ మేము అప్పుడప్పుడు తోడు పెళ్లి కొడుకులం మాత్రమే. అలాంటి ఆ ప్రధాన అడ్మిన్లు అయినటువంటి వారికి మా అంతటా మాకు కూడా మేము హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభివాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే వాయిస్ రికార్డింగ్ కానీ, ప్రజెంటేషన్ కానీ, ఏదైనా సరే దాంట్లో సాంకేతిక వైజ్ఞానిక నైపుణ్యాన్ని సంపాదిస్తున్నటువంటి వారికి మరి పద్మ కానీ, పద్మజ కానీ, పార్థసారథి గారి వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి, ఒక్కోసారి గురువు గారు కూడా, ఒక్కోసారి రాజశేఖర్ కూడా, వీరందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మన గ్రూప్ లో యువరత్న అయినటువంటి ఎన్ఎస్ డెడికేటెడ్ అండ్ సిన్సియర్ కోఆర్డినేటర్ మనకు ఒకరు ఉన్నారు, ఎం రాజశేఖర్. ఆయనతో మొన్ననే ఒక పరిచయం ఏర్పడింది. మేమంతా కూడా భుజాలు తడువుకుంటూ తిరిగాము, పక్కనే కూర్చున్నాము, పక్కనే వాయిద్యాలు చేశాము, పాడాము. మాతో మింగిలైపోయినటువంటి ఆ యువరత్న అయినటువంటి రాజశేఖర్ కూడా మేము హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే మరి ఇక్కడ బెడ్ రీడర్, ఒక ఆమె అంపశయ్య మీద పడుకొని ఉంటుంది, ఒక ఆమె అంపశయ్య విడిచి తిరుగుతూ ఉంటుంది కొద్దిగా చిన్నగా. అలాంటి కళాకారులు ఇద్దరు ఉన్నారు మన ఏఎస్పీకి. వారే జిఎల్ఎస్ అండ్ ఏవిఎల్. వారికి కూడా ఈ నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు. అలాగే పాట పాడటానికి పాట ఇచ్చినా సరే ఒక 7-8 మంది కళాకారులు ఉన్నారు మా దాంట్లో. వారు మాకు మీరు పాట ఇవ్వక్కర్లేదు, మేము పాడక్కర్లేదు, మేము వెంటనే ప్రధానము అనేటువంటి వారు 8 మంది ఉన్నారు. ఆ 8 మందికి కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఇటీవలే చేరినటువంటి మునగాల చంద్రమ్మ గారు, ఇంతవరకు ఆమె మాట మనం వినలేదు, ఆమె పాట కూడా మనం వినలేదు, ఒక ధనవంతుని చదువుతాను మాస్టారని అన్నారు. అలా స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తున్నటువంటి మరి వయోవృద్ధులు, జ్ఞానవృద్ధులు, మరి ఒక హెడ్ మాస్టర్ అయినటువంటి మునగాల చంద్రమ్మ గారు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి హృదయపూర్వక నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకున్నాం. ఇంకా మనం ముఖ్యంగా మనల్ని అలరిస్తూ మురిపిస్తూ ఒక సాయిరామ్ అని చెప్పిన, థ్యాంక్ యూ అని చెప్పినా కూడా అందులో ఒక లాలిత్యం, ఒక ఆర్ధవం, ఒక మార్ధవం బయటపడుతున్నటువంటి విష్ణుప్రియ, ధృతి, కొంచెం గుడ్ ఫాదర్ అయినటువంటి శ్రీనివాసరావు గారి బాంబే, వారికి కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అదే అడిగొప్పలు రాజేశ్వరిని కొత్తగా చేరింది మన మధ్య. ఆమెకు నియర్లీ 45 years ఉంటాయి. వారి నాన్నగారు రాజేశ్వరరావు గారు మొన్నే మా తమ్ముడు గారి ఇంట్లో భజనలో కలిశారు. ఏంటి సార్ పరిస్థితి అంటే, ఆయన కొంచెం ఒక్క కన్నీరు బొట్టు చెప్పారు, ఇది సార్ పరిస్థితి అని. ఆమె కూడా మన బెడ్ రేటనే, ఆమె కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే మన గ్రూప్ లో ముని దంపతులు ఉన్నారు, ధారాగిరిజ, ధారా లక్ష్మీనారాయణమూర్తి అని. వారు ముని దంపతులు. అంటే ఆ మహర్షి ఏం చేస్తాడో దానికి అనుగుణంగా అయినటువంటి నైవేద్యాలు కానీ, ప్రసాదాలు కానీ, ఏదైనా సరే అలాంటి దాంపత్యం దొరకటం కష్టం. అలాంటి దంపతులు ధారాగిరిజ, నారాయణమూర్తి. గొప్పగా చెప్పడం కాదు, ఆ పౌరోహిత్య వృత్తిలో, ఆ వశిష్ఠ వృత్తిలో అలాంటి మమేకం కానటువంటి దంపతులు న్యాయం చేకూర్చలేరు, దేవుడికి మెప్పుదం చేయించలేరు. అలాంటి ఆ దంపతులు కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు మేము తెలియజేస్తున్నాము. ఈ విధంగా దాదాపుగా అందరినీ మర్చిపోకుండా మనకు సర్వకళలకు నిలయమైనటువంటి మన ఏఎస్బిలో మరి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ, వాళ్ళందరికీ మంచి జరగాలని 4 శాంతి మంత్రాలు, శుభాశీర్వచన మంత్రాలు, శుభకామన మంత్రాలు చదివి నేను సెలవు తీసుకుంటాను. ఓం శన్నో మిత్రస్య వరుణః, శన్నో భవత్వర్యమా, శన్న ఇంద్రో బృహస్పతి, శన్నో విష్ణురుక్రమః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఈ శ్లోకంలో పేర్కొన్నటువంటి సూర్యుడు, వరుణుడు, బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు, బృహస్పతి వీరంతా కూడా మనకు శం అంటే శుభాన్ని చేకూర్చాలి అనేటువంటి శ్లోకం ఇది. సర్వేత్ర సుభిః సంతు, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కచ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. అందరూ సుఖంగా ఉండాలి, అందరూ ఏ కరోనా లాంటి మాయా రోగాలకు గురి కాకుండా ఉండాలి.
ఆధులకు మానసిక వ్యాధులకు గురి కాకుండా ఉండాలి. అందరూ శుభాలు చూడాలి. ఏ ఒక్కరికి కూడా కష్టం కానీ నష్టం కూడా కాకూడదు అనేటువంటిది ఈ శుభకామంలో ఉన్నటువంటిది విశేషం. అసతో మా సద్గమయ, తమసో మా జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. మనం అశాశ్వత నుంచి శాశ్వతంలోకి, చీకటి నుంచి జ్యోతిలోకి, మృత్యువు నుండి అమృతత్వానికి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి స్వామి అనేటువంటిది ఈ ప్రార్థనలో ఉంది. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. అఖిలాండ కోటి నాయకుడైనటువంటి భగవంతుడు తనకున్నటువంటి ఐశ్వర్యాల్లో మనందరికీ ఎన్నో పంచుతున్నాడు, ఎన్నో ఇస్తున్నాడు. ఇస్తున్నా సరే ఆ చంద్రబింబం, పూర్ణమి నాటి చంద్రబింబం ఏ విధంగా కరగదో అలాగే భగవంతుడు కూడా నిత్య పూర్ణుడు అనమాట. అలాంటి పూర్ణుడి నుంచి పూర్ణాన్ని తీసుకొని చేసినా సరే మరి వాళ్ళందరూ కూడా మరి చక్కగా మనకు ఆ అలాంటి అమేయ సంపదలు కలిగినటువంటి భగవంతుడికి మనం అంతా కూడా రుణపడి ఉన్నాము. ఆయన కూడా మనకు మేలు చేకూరుస్తున్నాడు అనే అర్థం. ఓం సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు, సర్వేషాం శాంతిర్భవతు, సర్వేషాం పూర్ణం భవతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అందరికీ శుభం జరగాలి, అందరికీ శాంతి ఉనగూడాలి, అందరికీ పూర్ణం కలగాలి అనేటువంటిది శ్లోకం యొక్క అర్థం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. అందరికీ, ప్రజలందరికీ కూడా, అంటే భగవంతుని యొక్క బిడ్డలైనటువంటి మనందరికీ కూడా స్వస్తి జరగాలి. గోవులకు బ్రాహ్మణులకు కూడా మేలు జరగాలి. ఆ ఇద్దరికి జరిగితే లోకంలో అందరికీ మేలు జరిగినట్టే అనేటువంటిది ఋషివాక్యం. అలాగే న్యాయ మార్గంలో ఈ భూమండలం పరిపాలింపబడాలి, లోకాలన్నీ కూడా చక్కగా సుఖవంతంగా ఉండాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ శుభకామన. ఓం సహనా భవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధేతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. మనం అందరం కూడా కలిసి ఉందాం, కలిసి కాపాడబడదాం. ఏం తిన్నా కూడా కలిసే తిందాం. ఏ పని చేసినా సరే మంచి శక్తి సామర్థ్యాలతో అంటే ఇది గురు శిక్ష ప్రార్థన అనమాట. ఆ గురు శిక్షలు చేస్తున్నటువంటి ప్రతిజ్ఞ ఇది. మనం కూడా ఇక్కడ ఏఎస్బిలో ఇక్కడ కూడా గురు శిక్ష సంబంధం మనకు ఉంది. కాబట్టి మనందరం కూడా కష్టమైన నష్టమైనా కలిసే ఉన్నాం. ఏదో ఉన్న దాంట్లో మనం ఉన్నది మనంతా కూడా కలిసి తిన్నాం. సహ వీర్యం కరవావహై, ఉన్న జ్ఞానాన్ని మనం అందరం కూడా చక్కగా పంచుకుందాం. తేజస్సు అధీతమస్తు. మనం ఓజస్సు, తేజస్సు, మేధస్సు, వచస్సు ఇలాంటివన్నీ కూడా వర్చస్సు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం సమానంగా గురుశిక్ష బాంధవ్యంలో మనం అందరం కూడా పాలు పంచుకుందాము. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నమామి నారాయణ పాద పంకజం, వదామి నారాయణ నామ నిర్మలం, భజామి నారాయణ తత్వమవ్యయం, కరోమి నారాయణ పూజనం సదా. ఆ విధంగా సాయి నారాయణుడి యొక్క పాద పంకజాన్ని మనం నమస్కరిస్తున్నాము. అలాగే ఆ నారాయణుడి యొక్క దివ్య నామ సంకీర్తనను మనం పలుకుతున్నాము. ఆ దివ్య సాయి నారాయణుడి యొక్క తత్వాన్ని, అంటే అఖండము అమేయము అయినటువంటి ఆ సాయి నారాయణ తత్వాన్ని నిరంతరము సేవిస్తున్నాము. అలాంటి నారాయణుడి యొక్క పూజని సదా చేస్తున్నాము. ఈ విధంగా మనం భగవత్ ప్రార్థనతో ఈ నూతన సంవత్సర శుభారంభాన్ని వేద పారాయణతోనూ చక్కని మరి గీతాలాపనతోనూ అలాగే నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతోనూ మనం ప్రారంభించుకున్నాం. కాబట్టి 2024 సంవత్సరము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ సకుటుంబ సపరివారంగా, బంధుమిత్ర సపరివారంగా అందరికీ శుభాలు జరగాలని, మేలు జరగాలని, ఎలాంటి ఉపద్రవాలు నష్టాలు వాటిల్లకూడదని, సాయి భగవాన్ యొక్క చల్లని నీడలో, చల్లని ప్రాపులో, చల్లని ఆశ్రయంలో, చల్లని చూపులో, చల్లని చేతి తలవతో మనం అందరము సుఖశాంతులతో, శాంతి సౌమనస్యాలతో మరి మరి అంత జయ పరంపరతో, శుభ పరంపరతో మన ఇళ్లలో మంచి ఎన్నో నిత్య నూతనంగా, నిత్య కళ్యాణము పచ్చతోరణంగా మన ఇంట స్వామి ఉండి వాటిని అన్నిటి జరపాలని, మనం మన కళ్ళ వెంట చక్కని మరి ఆనంద బాష్పాలు వెళ్ళి విరియాలని కోరుకుంటూ, ఇంత సమగ్రమైనటువంటి ఏఎస్బికి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి మన ఎమ్మెల్యేన్ గారికి, ఎంవిఎల్ గారికి,
మరి నవనవోన్మేషమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు, భావ పరంపర, మేధస్సు, వర్చస్సు, వచస్సు, వర్చస్సు ఇవన్నీ కూడా భగవానుడికి తద్వారా వారి ద్వారా మనకు కూడా చేయాలని, మనందరినీ కూడా అంతటి జ్ఞాన సంపన్నం చేయడానికి ఆయన అహర్నిశలు కృషి చేయాలని, ఆ కృషి చేయడంలో మనమందరం కూడా చేయి కలిపి, గళం కలిపి, కరం కలిపి మనందరం కూడా సహకరించాలని, మరి అలాంటి మరి దివ్యానుగ్రహ సంపత్తి సాయి భగవానుడు మనందరికీ ప్రసాదించాలని మరొక్కసారి కోరుకుంటూ, ఓం శ్రీ సాయిరాం. అందరికీ మరొక్కసారి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, శుభకామనలు, శుభాభివందనములు, శుభాభినందనలు, శుభాశీస్సులు. ఓం శ్రీ సాయిరాం. సాయిరామ్ అండి. గురువు గారు మీ యొక్క అనుమతితో ఒక్క నిమిషం తీసుకుంటానండి. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఒక్క నిమిషం అండి. 2 నిమిషాలు మాట్లాడు. ఓకే. సమీక్ష సార్వభౌములు, ఆనంద స్వరూపులు, ఆత్మీయ సోదరులు శ్రీమాన్ కోటేశ్వరరావు గారికి మన అందరినీ కూడా ఏమేమి ఆశీర్వదించాలి అవన్నీ కూడా స్వామివారు వారిని కూడా ఆశీర్వదించాలని మన అందరి తరఫున, ఏఎస్బి సభ్యులందరి తరఫున భగవాన్ సత్యసాయి బాబా వారిని మనసా వాచ కోరుకుంటూ అందరికీ సాయిరామ్ అండి. సాయిరామ్. సాయిరామ్. సాయిరామ్ అండి. సాయిరామ్ సార్. ఆల్ మై లవింగ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ఏం చెప్పాలి, ఏం మాట్లాడాలి? సార్ అన్నట్టుగా ఆ అమ్మాయి సాయిరామ్ అంటేనే హృదయం చివుక్కుమంటుంది సార్. ఎంత అద్భుతంగా సాయిరామ్ అంటుందండి. కోకిల. ఎస్ సార్, ఎస్. అద్భుతం సార్. నిజంగా మేము లాగిన్ అయ్యే ముందే స్పీక్ అబౌట్ అనురాధ అండి, స్థితప్రజ్ఞ అనురాధ అండి. ఎందుకంటే 99 ఇచ్చినా 100 ఇవ్వలేదని ఏడుస్తుంటాము. 99 ఇచ్చాడే, 100 ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? రాత్రి కృష్ణుడి పాట పాడుతుంటే అమ్మాయికి కడుపు పీకల దాకా దుఃఖంతో, నేను దుఃఖం అనుకున్నా, అమ్మాయి దుఃఖం అనుకోవట్లా. అమ్మాయి కృష్ణ భజన పాడినప్పుడల్లా నాకు అరే పుట్టేడు దుఃఖంతో ఉంది, ఆ అమ్మాయి దుఃఖంతో లేదు. నేను ఆమె పోలీస్ ఫెలో పీకల దాకా దుఃఖంతో ఉండి ఎంతగా అద్భుతంగా ఆలాపన చేస్తే కృష్ణ భజన. ఏదో జరిగిందని చెప్పి భగవంతుని నిందించుకుంటూ గుడికి పోకుండా, గోపురానికి పోకుండా. అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలండి. మనకి ఎవ్రీ మూమెంట్ ఇది న్యూ అండి. ఇక్కడ కొత్త ఎవ్రీ క్షణము నిత్య నూతనంగా వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం ఎలా ఉంటుందో ఆ స్వామి యొక్క ప్రేరణ, ఆయన ప్రేరణ అండి. ఎంతగా ఆయన మన పక్కన ఉంటున్నాడంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. మన గుడివాలో జరిగింది. ఎంత అద్భుతంగా ఆధ్యాత్మిక క్రోడీకరణ చేశారు సార్ ఏఎస్పీని. ఈ సెగ్రిగేటెడ్ ఆల్ ది మెంబర్స్ ఇన్ ఆల్ కేటగిరీస్, రెస్పెక్టివ్ కేటగిరీస్. మన ఏదో ప్రస్తావన వచ్చినా, విభూతి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు, నారాయణమూర్తి వాళ్ళ మళ్ళా ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఆయన పరమేశ్వరరావు అన్నాడు అనమాట, మాకెప్పుడు అదృష్టం అని. అవునా నారాయణమూర్తి? అంతే కదా, నువ్వు ఉన్నావు ఆ రోజు? అవును మా అమ్మయ్య గారు, పరమేశ్వరరావు గారు అన్నారు, మాకెప్పుడు అదృష్టము అన్నాడు ఆయన. సార్ కోటేశ్వరరావు గారు, సార్ నేను ఎవరిని మనసులో పెట్టి మాట్లాడుతున్నాడు మెసేజ్ చేశాడు సార్ నాకు ఇప్పుడే వెంటనే. I don't want to disclose the names. ఈ ఉపోద్ఘాతం ఎవరితో ఎవరు మనసులో పెట్టుకుని చెప్తున్నానో, జస్ట్ అంటే నాకు అదృష్టం అండి సార్. నేను ఎవరు అనుకుంటే వాళ్ళు ప్రత్యక్షం చేస్తాడండి పరమాత్మ. లెట్ ఇట్ బి ఎల్లయ్య, పుల్లయ్య, వాట్ ఎవర్, హూ ఎవర్ ఐఎమ్ థింకింగ్. ఆయన పరమేశ్వరం అడిగినందుకు నాకు లోపల మనసు, స్వామి ఎంతో ఆర్ద్రతతో అడుగుతున్నాడు, ఏమైంది ఇవ్వటానికి అని అనుకున్నాను. నేను పైకి చెప్పకూడదు, చాలా తాపత్రయంగా అడుగుతున్నాడుగా, కొంచెం ఇవ్వరాదు అని అనుకున్నానండి.
అంటే భక్త సులభుడు అంటే భగవంతుడు చూడండి, అని ఏం అడిగినా ఇస్తాడండి. ఏం అడగాలో మన చేతిలో ఉంది. అని ఏం అడగద్దు కూడా నా దృష్టిలో. నువ్వు నా దగ్గర ఉండు అని అడిగితే చాలండి. అంతే, మనకి అడగటానికి మనకి లిస్ట్, పెద్ద చాంతాల లిస్ట్ ఉంటుంది అన్నట్టు సార్ అన్నట్టుగా. కనుక ఈ లిస్ట్ వద్దు, స్వామి నువ్వు మా దగ్గర ఉండిపో. ఆయన మన దగ్గర ఉండిపోతే మనకి ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఏం కావాలో ఆయనే చూసుకుంటాడు. సో దిస్ ఈ ద 4th న్యూ ఇయర్ అండి. ఏఎస్బి యజ్ఞంలో భయంకరమైన కరోనాతో ప్రారంభించి 21, 22, 23, 24 అంటే కరోనా బంధం ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉందో చూడండి. అది నిజంగా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది, ఎక్కడే పోలేదు. దాని మూలాలు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయో దాని మూలం ద్వారా మనం సమకూరిన ఈ బంధం కూడా, ఏఎస్పి బంధం కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా డెవలప్ అయింది. ఇది విడదీయరాని ఎవడు, ఇది భగవద్ బంధం అండి. నో బడీ కెన్ బ్రేక్ దిస్, నో హ్యూమన్ బీయింగ్ కెన్ బ్రేక్ దిస్ అండి. నో హ్యూమన్ బీయింగ్ కెన్ మేక్ అటెంప్ట్ ఆల్సో టు బ్రేక్ దిస్. అటువంటి అద్భుతమైన దైవీ సంబంధమైన బంధం ఉంది ఇది మనందరి దాన్ని. ఈ సంబంధం ఇలాగనే ఎక్కడుంటే ఏముందండి, మీరెవరో నేనెవరో అన్న సందర్భాల్లో కకటాలీయంగా వ్యక్తిగతంగా కలిసే ప్రయత్నం ఆయనే చేస్తున్నాడు. నేను మీకు ప్రత్యేకంగా మీకు నేను ఆశీస్సులు అందించలేదు. మనం నూతన సంవత్సరం అంటే మన యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు డిఫరెంట్. ఇందాక మా సిస్టర్ కాల్ చేసింది, అన్నయ్య మీ నేను ఇంతవరకు తలుపు తీయలేదండి, ఏదో నా అపార్ట్మెంట్ లో ఎవడు మొహం చూడలేదు ఇంతవరకు, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. నేను చెప్పిన అమ్మాయి మాకు రాత్రి 4 గంటల 10 అయింది, 1:30, 2 అయింది. మా చెల్లి ఒకటే కాల్ చేస్తుందండి. ఒక 150-200 మంది పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టారు మన గ్రూప్ వాళ్ళు. అందరికీ గాడ్ బ్లెస్ యూ అయితే కంపల్సరీ పెడతా. అంత ప్రేమగా నాకు పెట్టినప్పుడు గాడ్ బ్లెస్ యూ అని చెప్పడానికి నాకేమైందండి? సో వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ న్యూ ఇయర్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ న్యూ ఇయర్? మనం కాదు, మన గురించి కాదు, లోకానికి స్వామి ఏం చెప్పారో కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని పునశ్చరణ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. We know pretty well what we have to expect from New Year, but everybody don't know, but everybody not in spiritual path. సో వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు నూతన సంవత్సరం అంటే ఏమనుకుంటుంటారు, అసలు నూతన సంవత్సరం అంటే ఏంటి అని స్వామి భిన్న సందర్భాలు చాలా తక్కువే. హ్యావ్ వెరీ లిమిటెడ్ మెసేజెస్ అబౌట్ న్యూ ఇయర్. 1-2 ఇంగ్లీష్ చిన్న కొటేషన్ చూసి నేను విల్ గో ఫర్ తెలుగు సత్సంగ. ఒక సందర్భంలో స్వామి అంటుంటారు అనమాట, దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యాక్ట్, దిస్ వాస్ డిస్క్రైబ్డ్ బై భగవాన్ ఆన్ 1st January 2000. Every second is the birth of a new year. Seconds add up to minutes, minutes to hours, and so on to years. Every second of your life is a new. Thus, there is no particular sanctity about the beginning or ending of a year. మనమైతే ఏం లేదు చూడండి, మామూలుగా ఎంతో మంది ఓహో కేరింతలు కొట్టు మనం సామాన్యంగా 23 నుంచి 24 ప్రయాణం చేసాం నార్మల్ జర్నీగా. 31st అనుకోవట్లే, మామూలు రోజుగా గట్లానే గడిచిపోయింది మనకైతే. This day there are people who attribute special significance and speculate on some extraordinary or awesome event to take place. అంటే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రాగానే ఏదో ఆకాశంలోంచి ఉల్కలు కింద పడతాయా, లేదా లంకెల పిండలో జారి పడతాయా? నథింగ్ డూయింగ్. The time or date is not the cause for your happiness or misery. Your own actions, karma, in the past are the cause of both your happiness and misery. మన సంతోషానికి మనకి దుఃఖానికి 20-23 ఎవరో చెప్తున్నాను, నాకు యమ కోపం వచ్చిందండి. అప్పటిదాకా గుజరాత్ టెంపుల్ చూపించాడు, మరుక్షణమే మొదలుపెట్టాడు 24 సంవత్సరంలో గ్రహపాసి మొన్న వేసాడు, ఇవాళ వేస్తాడు, రేపు పొద్దున వేస్తాడు. ఆ బాధ ఆల్ న్యూసెన్స్ థింగ్స్. అందుకనే అసలు మనం అటువంటి చూడకపోవడం మంచిది. నేను అనుకుంటా మీకున్నాయేమో ఈ రోగాలు, మాకైతే ఏం లేవు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల, ఆ ఇబ్బందుల, సంసార ఇబ్బంది,
మనకు లేనిపోని ఇబ్బందులు కూడా గుర్తు చేస్తుంటారు ఈ మీడియా. యూ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యాపీలీ. యాజ్ యూ సో యూ రీప్. నిమ్మవృక్షంలో నాటి తాత యాప గింజ నాటి మామిడికాయ చెట్టు రమ్మంటే ఎలా వస్తుందండి? యాజ్ యూ సో యూ రీప్. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ మెంటల్ ఎనర్జీ ఇన్ స్పెక్యులేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ దట్ హ్యాపెనింగ్. ఇదేదో జరిగిపోతుంది, అదేదో మిరకిల్ జరుగుతుంది. యూ షుడ్ నాట్ స్పాయిల్ యువర్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ అండ్ మెంటల్ ఎనర్జీ. వెన్ యూ ఆర్ ఏ న్యూ బోర్న్ బేబీ, there are no ornaments around your neck. There are no necklaces of pearls or diamonds. వాడొకడు ప్రతి కొత్త సంవత్సరంలో ప్రతి వారింట్లో బంగారం ఉండాలి కదా, 1% తగ్గిస్తాము. డబ్బులు ఊరికే రావు, ఊరికే ఎందుకు వస్తాయండి? There are no necklaces of pearls or diamonds nor any chains of gold. But there is, for certain, a heavily laden chain round your neck. మనకు కనపడని ఒక మాల ఉంటుందండి. All your actions, good or bad, counted one by one, have been strung together by Brahma, and this is the ornament round your neck. నువ్వు ఎవ్వడు పుట్టినా కంఠమాలతో పుడతా ఉండి ఈ మాల ఎవరికి కనపడదు. పుట్టంగానే ఎవరికి కూడా 11వ రోజు 21 రోజు వేస్తారు. ఇది ఒక మెసేజ్ అండి. విల్ సీ వన్ మోర్ షార్ట్ మెసేజ్. మనం ఏమనుకుంటున్నామో చాలా బాగా చెప్పారు. దిస్ వాజ్ డెలివర్డ్ బై భగవాన్ 2001. A short message. Everyone expects the new year to confer on him peace, happiness and prosperity. New year does not bring happiness or sorrow with it. Yesterday was the same as today and tomorrow will be same as today. Days are the same, but one experiences either pleasure or pain depending on one's own actions. Meritorious deeds will not confer misery, and sinful deeds cannot give happiness. తప్పు చేసుకుంటూ మంచి జరగాలి, నాకు మంచి జరగాలి అంటే మంచి చేయాలి. నాకు మంచి కావాలని చెప్తాం, అన్ని తప్పు పనులు చేస్తుంటే హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? నాకు ఆనందమే కావాలి, ఆనందకరమైన ఆలోచన చేయి, ఆనందకరమైన పనులు చేయి. నాకు ఎప్పుడు శాంతిగా ఉండదు, హ్యావ్ పీస్ఫుల్ థాట్స్ అండ్ డూ పీస్ఫుల్ యాక్షన్. అశాంతి ఆలోచనలు, అశాంతి పనులు చేసుకుంటూ నాకు శాంతి లేదని చెప్పి భగవంతుని బ్లేమ్ చేస్తే ఎలా అండి? One is bound to face the consequence of one's action. Action and reaction, Newton's third law of motion. Charya, praticharya, sound, resound. Reaction, resound and reflection. మన జీవితం మొత్తం 3 అంటారు. సో అంత ఆల్సో రియాక్షన్, resound and reflection. But one treats pleasure and pain alike when one becomes the recipient God. ఇందాక చెప్పాను, అమ్మాయి స్థితప్రజ్ఞ అన్నాను. అమ్మాయికి ఏమన్నా అనిపించదు, మీకు కోపం రావచ్చండి. అమ్మాయి మెంటాలిటీని అబ్జర్వ్ చేసేగాను పుట్టిన దుఃఖంలో బాధలతో ఉండి కూడా ఎంత బ్యాలెన్స్ గా జీవిస్తుందండి. నేను జీవించలేకపోతున్నాను. దట్స్ వై కాల్ అనురాధ స్థితప్రజ్ఞ. God's grace destroys mountains of sins and confers peace. టన్నుల కొద్ది పత్తి ఉందండి, ఒక అగ్గిపుల్ల తీస్తే లారీ దగ్ధం అయిపోతుంది. సో గాడ్స్ గ్రేస్ డిస్ట్రాయ్స్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ సిన్స్ అండ్ కన్ఫర్మ్స్. మనం పొందవలసింది ఆ గాడ్స్ గ్రేస్, నాట్ గ్రేస్, నాట్ గ్రాస్. ఏం తింటాం గాడి? యు నీడ్ గ్రేస్, GRAC, నాట్ GROS. But due to the impact of Kali age, man has lost faith in God. He is after money and power. How can such a man attain divinity? I want peace అన్నారు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్. నీకు కోరికలు ఉన్నాయి, అయ్యనే ఈగో ఉంది, అహంకారం ఉన్నది. నీకు అహంకారం ఉండి నీ దగ్గర కోరికలు ఉంటే నీకు శాంతి ఎలా లభిస్తుంది? ఐ వాంట్ పీస్ లో చెప్పారు. How can such a man attain divinity? Man can rise from the level of human to the divine
మన మానవత్వానికి దివ్యత్వానికి వచ్చిన అవతారమే స్వామి అవతారము, జ్ఞాన అవతారం. మధ్యలో ఎన్నో మెరికలు చేశాడు, రోగాలు తగ్గించాడు, స్కూల్ కట్టించాడు, వాటర్ ఇవన్నీ సప్లిమెంట్ ఇచ్చింది. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే మన సంస్థలో ఎందుకు వచ్చాము, స్వస్వరూప జ్ఞానము. ఇది నేను బాలవిక చెప్తానికి వచ్చానండి, ఎవడైనా ఈ సమాజం చెప్తే మనం ఇంకా అజ్ఞాన స్థితిలో ఉన్నాం. నువ్వు బాలవిక చెప్పు, సత్సంగం చెప్పు, నారాయణ సేవ చెయ్యి, లేకపోతే ఇంకేమనేది హాస్పిటల్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? మన సత్స్వరూపం ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో తెలుసుకోవడానికి we enter the organization. That is the main motto. Man can rise from the level of the human to the divine only by practicing human values. ఎలా వస్తాడు మానవత్వానికి మాధవత్వానికి? యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద మానవతా విలువలు మనం పాటిస్తే మానవుడు మాధవుడు అయిపోతాడు. సో మ్యాన్ షుడ్ కల్టివేట్ హ్యూమన్ వాల్యూస్. ఇది ఒక మెసేజ్ అండి. వన్ మోర్ షార్ట్ ఇంగ్లీష్ మెసేజ్, దాన్ని విభూతో తెలుగు తత్వం. రాత్రి మనమే హంగామా చేయలేదు. నేను అనుకున్నాను 12 అవుతుంటే భజన ఆపేస్తారు, బాంబులు వేస్తారు, ఇంకేమో హంగామా చేస్తే ఏం చేయలేదు. ఏదో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పారు, ఆ మాత్రంగా చెప్పకపోతే ఎట్లా? అది బయట వాతావరణం చూడండి, సెకండ్ లెక్క పెట్టుకుంటుంటాడు టీవీలో. 11:59 ఒకటి కౌంట్ డౌన్ మొదలు పెడతాడు. మనం కూడా చూసాను, నేను కూడా చూసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. బట్ ఐ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మై మైండ్ నౌ. ఏమనుకుంటుంటావో స్వామి ఒక అద్భుత, దిస్ ఇస్ డెలివర్డ్ ఇన్ 1994. You just now bid farewell to last year and welcomed a new year. 2023కి మనం ఫేర్వెల్ అంటే తెలుగులో వీడ్కోలు పలికి 2024 స్వాగతం పలికాము. యు జస్ట్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టూ. 2023కి 24కి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉందని చెప్తున్నారు. We give farewell to one and welcome the other. ఒకరికి వీడ్కోలు పలుకుతాం, ఒకరికి స్వాగతం పలుకుతాం. In the same spirit, bid farewell to your bad qualities and welcome good and divine qualities. అది మనం చేయవచ్చు. అరిషడ్ వర్గాలకి సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వాలి, మిత్ర సద్వర్గాలకి మనం ఆహ్వానం పలుకోవాలి. Offer all your bad qualities to God. It is nothing wrong. Only God can accept them and bestow His grace on you. Foster good. తిరిగిపోయి నోటిస్తే ఎవడైనా తీసుకుంటాడండి? కొంచెం కూడా తీసుకోడు షాప్ వాడు, కానీ బ్యాంక్ వాడు తీసుకుంటాడు ఆర్బీఐ మాత్రమే. సో ఇక్కడ భగవంతుడు అనేవాడు కూడా ఆర్బీఐ లాంటి వాడు. యూ కెన్ ఎక్స్చేంజ్ అవర్ నోట్. తిరిగిపోయిన నోట్లు ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, తిరిగిపోయిన నోట్ ఉంది. ఏమండి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందంటే పక్కన పెట్టుకోమన్నాడు. చెప్పులు అయితే ఎవడైతే చెప్పులు పెట్టుకునే వ్యక్తి 4 రోజుల తర్వాత భగవంతుడు కలిసిపోయిందో జడివాన వస్తుంటే, ఏమండి వాన వస్తుంది, కెన్ ఐ పుట్ దిస్ బాడీ అంటే నీకు తలకాయ తిరిగిందా? మొన్న చెప్పులు పెట్టుకోవడానికి తెగినాయి అంటే పెట్టుకోమని చెప్పండి. ఇప్పుడు డెడ్ బాడీని తీసుకొస్తే నేను మా ఇంట్లో మనలో ఆ చైతన్య స్వరూపం ఉన్నంత వరకే అండి ఈ శరీరానికి విలువ అండి. ఎవడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు? ఓన్లీ గాడ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ దెమ్ అండ్ బెస్టో హిస్ గ్రేస్. అని టు ఫాస్టర్ గుడ్ క్వాలిటీస్. అందుకని ఖాళీ చేతులతో రానే స్వామి చెప్తున్నారు. యు కమ్ విత్ ఎంప్టీ హ్యాండ్స్. ఆ ప్రేమజను నింపుకొని పోమని చెప్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ సాయిల్, చూడండి సాయిరామ్, నేను చూడలేదండి, ఐ నాట్ సీన్ ది సత్సంగ, బట్ స్వామి ఎంత బాగా చెప్తున్నారు చూడండి. మనం ఏమనుకుంటే అది చేస్తాడండి ఆయన. మనం అనుకోవటం, ఐ హావ్ నాట్ సీన్ దిస్ మెసేజ్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు అనుకోలేదు, అసలు నేను చదవలేదు కూడా ఇది. For example, if you have a soiled, torn, defaced 100 rupees currency note, no one will accept it. But if the number is intact, the Reserve Bank will accept it and replace it with a valid currency of same value. ఈ పదాలు నేను చూడలేదండి, నా కళ్ళ ముందు ఉన్నా కానీ. Similarly, God alone will accept the bad qualities, provided they are offered with sincere devotion and repentance. చేసిన తప్పును గుర్తించి మళ్ళీ చేయను అని పశ్చాత్తాప భావంతో అప్పు చెప్పాలి. కానీ ప్రతిసారి తప్పులు చేసుకుంటూ
పిచ్చి పనులు చేసుకుంటూ ప్రతిసారి ఆఫర్ చేస్తే ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయండి. యూ హ్యావ్ టు ఆఫర్ సిన్సియర్ డివోషన్ అండ్ రిపెంటెన్స్ అండ్ విల్ దెన్ షో హిస్ గ్రేస్ ఆన్ యూ. సారీ, ఒక సంవత్సరము, ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ 1993 కావచ్చు. ఆ రోజు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రోజు స్వామి చెప్పిన విషయాలు కొన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. స్వామి ఏమంటారంటే, ఐ థింక్ 1993, ఎస్, నూతన సంవత్సరం ప్రారంభం కావటానికై 12 నెలలు వేచి ఉండనక్కర్లేదు. ప్రతి సెకండు నూతనమైనదిగా భావించాలి. పాత భావాలను, రోత భావాలను దూరం చేసుకొని దివ్యమైన నూతన భావాలను అభివృద్ధిపరచుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద ట్రూ, నిజమైన నూతన సంవత్సరం అంటున్నారు స్వామి. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్. నేను మనకని చెప్పట్లేదండి. వి నో వెరీ వెల్ హౌ టు వెల్కమ్ న్యూ ఇయర్. చాలా మంది తెలియదు నూతన సంవత్సరం అంటే, వాళ్ళకి స్వామి ఇచ్చిన మెసేజ్. ఆ విధంగా స్వామివారి యొక్క దివ్య ప్రేమ చేత, ఆయన ఆశీస్సుల చేత ప్రపంచం అంతా కూడా శుభప్రదంగా సుఖశాంతులతో ఉండాలని కాంక్షిస్తూ, నేనే అనుకున్నాను తలపాగా గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది. వీఆర్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు తలపాగా, నాట్ హెడ్. ఆ తలపాగా ఎవడు పెట్టుకుంటే వాడికి అనామకుడు పెట్టుకున్న తలపాగా వాడికి విలువ ఇస్తున్నాం. బట్ తలలో ఏముందో మనకు తెలియట్లా. సో హ్యావ్ టు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద హెడ్, నాట్ తలపాగా. ఒకటి ఆధారము, ఒకటి ఆధేయం. మనకు కంటికి కనిపిస్తున్న ఈ జగత్తులో మరి పైకి వెళ్ళి చూస్తే కనపడుతుందండి. కొంత దూరం పోతే, ఇప్పుడు విమానంలో పోతే మరి మీరు విమానంలో పోయిన వాళ్ళకి తెలియాలండి. విమానంలో ఎప్పుడైనా మీకు వెళ్ళినప్పుడు భూమి ఎలా కనిపించిందో మీరు ఎవరైనా చెప్తే చెప్పండి. ఐ హ్యావ్ నో ఎక్స్పీరియన్స్. ఎనీబడి సీన్ ఎర్త్ ఫ్రమ్ ఏరోప్లేన్? ఎవరు చూసారా? కళ్ళు మూసి కూర్చున్నారా భయంతో? సాయిరామ్ అండి, విమానం నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఆ నదులు అవన్నీ కూడా చిన్న పాయల్లా కనపడతాయండి. అంటే భూమి అంటే ఎలాగంటే, అంటే ఇంకా 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 పైకి పోవాలేమో. అంటే భూమి, ఐ వాంట్ ఏంటంటే భూమి కూడా ఆకాశంలో ఒక గ్రహము. జస్ట్ లైక్ ఎలాగ సన్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా సన్ అంటే విమానంలో ఎక్స్పీరియన్స్ రాదేమో బహుశా, ఐ థింక్. అది మేఘాలు సాయిరామ్ అండి, మేఘాలు దాటి వెళ్ళిపోతుంది, మనకేం కనపడదండి. అసలు ఆ భూమి కనపడదు, ఏమీ కనిపించదండి. అంతా ఆ మేఘాల మధ్యలోంచి వెళ్ళిపోతుంది. మేఘాలు ఉంటాయి, మేఘాలు లేకపోతే ఆకాశం నుంచి వెళ్ళిపోతుంది, అంతేనండి. మనకి ఏమీ కనిపించదండి కింద. కాస్త ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు లేకపోతే టేక్ ఆఫ్ అయినప్పుడే మనకి కొంచెం చూడండి, చిన్నపిల్లలు బొమ్మలోను ఇళ్ళు అవి కట్టుకుని ఆడపిల్లలు ఆడుకునేవారు పూర్వకాలం. అలా ఈ ఇళ్ళన్నీ మనకు అలా కనబడతాయి. ఆ నీళ్ళన్నీ కూడా, ఆ నదులన్నీ కూడా చిన్న చిన్నగా కనపడతాయండి. సముద్రం అయితే కనపడేంత లెవెల్లో వెళ్ళదు విమానం, నాకు తెలిసిన, నేను ప్రయాణం చేసినప్పుడు మాత్రం అండి. ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అండి సాయిరా. అంటే ఇది కూడా ఇప్పుడు మనం ఏదో భూమి మీద ఉన్నాం అనుకుంటున్నాం, ఇంకా పైకి పోతే ఇది కూడా గుండ్రంగా కనపడుతుంది మూన్ లాగా. మన చంద్రయాన్లో ఫోటోలు చూపిస్తే మనం ఒక రకం యాక్చువల్ నల్లగా ఉంటుంది భూమి అంతా, ఇంకో ఏదో కలర్. సో ఎర్త్ ఆల్సో ఒక గ్రహం. ఎట్లా కింద పడకుండా ఎలా జరుగుతుందని చెప్పండి. ఆ వ్యవస్థ ఎవడు పెట్టాడు, దాని చుట్టూ దానికి ఎవడు గుర్తుకోకుండా. 2 బస్సులు పోతేనే రోడ్డు మీద గుర్తుకుంటాయి, 2 స్కూటర్లు గుర్తుకుంటాయి, రైలు గుర్తుకుంటాయి, గుర్తుకొని లేవు ఇక్కడ. విమానాలు కూడా గుర్తుకున్న సందర్భాలు ఒకటి నాకు గుర్తున్నాయి నా జీవితంలో. ఎక్కడ కూడా ఒక గ్రహం గుర్తుకోకుండా జరుగుతోందండి. ఎవడు పెట్టాడండి ఈ టెక్నాలజీ? హూ మేడ్ ది సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్? మరి ఆకాశంలో తిరిగినప్పుడు కింద పడకుండా ఎలా, ఎవడండి ఆ ఇరుసు, ఏ ఇరుసు మీద తిరుగుతోందని ఎవడైనా చూసాం ఎప్పుడైనా మనం? అందుకనే వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్వామి అని చెప్తుంటారు అనమాట. మన కంటికి కనిపిస్తున్న ఈ జగత్తులో
ఆత్మ చైతన్యం కనిపించనిదే సర్వత్రా వర్తించుతుండును. శరీరంలో అన్ని భాగాలు కనపడతాయి. ఇప్పుడు నువ్వు నోటితో మాట్లాడుతున్నారు, మీరు చెవులతో వింటున్నారు, దేహం ఉంది, మరి మీరేం చేస్తున్నారు, నేనేం చేస్తున్నారు, వీడియోలు ఓపెన్ చేస్తే తెలుస్తాయి. మరి ఇవన్నీ కనపడటానికి లోపల ఉన్న చైతన్య స్వరూపం బయటికి కనపడదు. యూ మస్ట్ ఫీల్ ఇట్. ఇప్పుడు కాసేపు ఫ్యాన్ లేదు, ఇప్పుడు ఫ్యాన్ వేసుకున్నా, ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద విండ్, కానీ కంటికి కనపడదే, నాకు కరెంట్ కనపడదు కదా. సో చైతన్యం కూడా ఆత్మ కనపడదు. ఆత్మ ఇది బేస్. ఎలాగా? మనులయందు దాగి ఉన్న సూత్రం మాదిరిగా. నాకు మొన్న రామేశ్వరం తెచ్చుకున్నా, నా వెనకాల సాయిబాబా ఫోటోకి రుద్రాక్ష మాల ఉంటే తెచ్చుకున్నా. అంతకంటే పెద్ద రుద్రాక్షలు మన గుళ్ళో పెద్ద ఫోటోతో పాటు ఇచ్చేసాను. యాక్చువల్గా ఇవ్వకూడదు, పెద్ద రుద్రాక్షలు అండి. ఎవరో నాకు గానుగా ఐ గివెన్ విత్ సాయిబాబా ఫోటో టు దట్ శంకరాజ్కు. సో నేను వెనకాల మా హారం బాగుంది కదా అంటే తీసుకెళ్ళి నాన్నగారు అన్నాడు. నాకు హారం కనపడుతుంది కానీ లోపల దారం కనపడలేదు. మనుల యందు దాగి ఉన్న సూత్రం మాదిరిగా ఈ విశ్వమంతా విశ్వ విభుడు వ్యాప్తియే వెలగందుతుండును. ఎంత బాగా చెప్తున్నారు చూడండి. మనకేం తెలియదని నిజంగా అమాయకులం, అందుకనే ఇలా చెప్తుంటారు. ప్రేమ స్వరూపులారా, మనకు కనిపించే ఈ జగత్తును విశ్వము అని పిలుస్తారు. ఈ విశ్వము ఒక కార్యము. అయితే కారణం లేకుండా కార్యం నిలవజాలదు కదా. ఈ కారణమే భగవంతుడు. కనుక విశ్వము భగవంతుడు రెండు కూడా కార్యకారణ స్వరూపాలు. ఇది ఎప్పుడు కూడా సంబంధం. కార్యము కారణము. మేము గుడివాడ పోయామంటే ఒక కారణం లేదో కార్యం ఉందండి. అక్కడ సప్తాహం అనే ఒక కార్యం ఉండబట్టి మేము వెళ్తాం జరిగింది. ఒక కారణము కార్యము అవినాభావ సంబంధంతో ఉంటాయి. వీడు తదేక దీక్షతో భజన చేస్తున్నారు అని భగవంతుడు బాగా ఫీల్ అయ్యి ఆయన విభూతి ఇచ్చాడు. వీళ్ళు కార్యం చేస్తున్నాడు, వీళ్ళు కారణంతో విభూతి ఇచ్చాడు. అది భజన చేయకపోతే విభూతి రాదు అక్కడ. సో ఈ కార్యకారణ స్వరూపములు అవినాభావ సంబంధములు, అన్యోన్య ఆశ్రయములు. అన్యోన్య భావంతో ఇందాక సార్ అన్నారు, మూవింగ్ విత్ అన్యోన్య భావం అండి. మనలో డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కడ కనపడవు కూడా. మనల్ని కూడా పక్కన పెట్టామండి, ఒకటే మార్గంలో పోతున్నాం. శాస్త్రి గారు అన్నట్టు సేమ్ ఒకటే మార్గం, మన గమ్యం ఒకటి. విశ్వమనగా అనేక అంగాలతో దిగి వచ్చిన భగవత్ స్వరూపమే. అంతేకాదు విశేషంగా వ్యాపించినదే విశ్వము. విశ్వము అంటే విష్ణు స్వరూపము. విష్ణు అంటే వ్యాపించే శక్తి. రుద్రంలో చాలాసార్లు చెప్పుకోను. విశ్వము అనగా వాయువు అని మరొక అర్థం. వాయువు అంటే సర్వత్రా వ్యాపించినది. మళ్ళా స్వామి విశ్వం విష్ణు స్వరూపం, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఇన్ విష్ణు సహస్రనామ. విశేషముగా వ్యాపించిన వాడే విష్ణువు. కనుక విష్ణువు రెండింటి అర్థం ఒకటే, వేరు వేరు. ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా డెవలప్ చేస్తారు చూడండి. ఇది విన్నవాడికి ఇంకా అసలు డౌట్ ఉండకూడదు. ఈ షుడ్ బి టోటల్ పర్ఫెక్ట్ అద్వైత థియరీ. నువ్వు రెండనే మాట రాదు. మరి భగవంతుడు అంటే కాలస్వరూపుడు. భగవంతుడు ఎట్టి ప్రమాణము లేని వాడు కనుక అతనికి అప్రమేయుడు అని పేరు. ఆయనే సంవత్సరాయ నమః అని కూడా అన్నారు. సో సంవత్సరము అంటే దైవ స్వరూపము, ఏదో క్యాలెండర్ తీసేయడం కాదు. మనకు తెలుసు సంవత్సరం అంటే చాలా పవిత్రంగా చూస్తాం. బికాజ్ యూనో అలాంగ్ విత్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు పాటు తెలుగు మాసాలు కూడా తెలుసు కనుక తిథివార నక్షత్రాలు మనం పాటిస్తాం కనుక మనం పవిత్రంగా చూస్తాం. తిథి కావచ్చు, వారం కావచ్చు, నక్షత్రం కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేమన్నా కావచ్చు, సంవత్సరం కావచ్చు. విల్ ఫీల్ హోలీ, విల్ ట్రీట్ ఇట్ నాట్ హోలీ, ట్రీట్ ఆల్సో. సో సంవత్సరం అంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఫాలో అయ్యేవాడు 20-23 బాగుంటే వాడు అప్రిషియేట్ చేస్తాడు, 24 బాగాలని తిట్టుకుంటాడు. మనం అలా చేయం. సో సంవత్సరం అంటే దైవ స్వరూపం అని అర్థం.
కేవలము 365 దినములు గడిచినంత మాత్రం అది సంవత్సరం అని చెప్పరాదు. సో సంవత్సర అంటే భగవంతుడు. డోంట్ థింక్ 365 డేస్ అలా ఈ సంవత్సరం లీప్ ఇయర్ 366. ఇతడు సంవత్సర స్వరూపుడు, ఇతడు కాలమునే ఆత్మగా కలిగి ఉన్నవాడు కనుక కాలాత్ముడు అని ఆయనకు ఇంకొక పేరు. అటువంటి కాల స్వరూపుని మనం పొందవలన కాలమునకు అతీతమైన తత్వాన్ని మనం కొంతవరకు గుర్తించాలి. ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోవడం ఈజీ, ఎదురుగా వేయటం చాలా కష్టం. కాలం ఏం చేస్తుందండి? డాష్ ఎనీబడి? కాలం పని ఏంటి? మీ అందరికి తెలిసిన కొటేషన్ ఇది, ఫిల్ అప్ ది బ్లాంక్. ఎనీబడి కెన్ ట్రై. కాలము డాష్ కాయాన్ని మింగుతుంది. అది కాలం పని ఏంటండి? కాయమును మృంగుతున్నది. మరి కాలాన్ని మింగేవాడు భగవంతుడు. అందుకనే వేదాలు కాలకాల ప్రపన్నానం కాలం కింకరిష్యతి అని భగవంతుని వర్ణించినట్టు. సో మనం కాలం చేత మింగబడాలంటే పోవటం సహజమండి. అవతారపు నిన్న చెప్పాడు రామచంద్రమూర్తి, ఎవరు చెప్పలేదు, లక్ష్మణుడు తెలుసుట. సింపుల్లీ లెఫ్ట్ దేర్ బాడీ. కృష్ణ పరమాత్మ తండ్రి కూడా అరే ఇన్ని రోజులు నాతోనే ఉన్నాను చెప్పకుండా పోయాడు, ఎంతో ఏడుస్తాడు పాపం వసుదేవుడు. కానీ స్వామి ఏం చేశారండి? యావత్ ప్రపంచాన్ని ఎన్నో అద్భుతంగా చెప్పాడు. నారాయణమూర్తి దగ్గర వీడియో ఉంది. 28 రోజుల పాటు యావత్ విశ్వాన్ని నమ్మినవాడు, నమ్మనివాడు, తెలిసినవాడు, తెలియని వాడిని తన వైపు తిప్పుకొని సాయిరాం 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 అనగా భగవంతుడు కాలము కూడా తన అధీనములో ఉంచుకున్నవాడు. మనం తపోవనంలో చూసాం, 30 సంవత్సరాలని మూడు నెలలు బతుకుతాడంటే త్యాగరాజుని పొడిగించటం. 30 years సాధన చేస్తే కానీ శ్రీలంక వాడికి దైవ ప్రసన్నం కాదు. అటువంటిది 3 నిమిషాలు అమ్మవారి రూపంలో దర్శించిన కాళికామాత. మానవుని సుఖ దుఃఖాలు, శాంతి సౌభాగ్యాలు అతని ప్రవర్తన పైనే ఆధారపడి ఉన్నవి, నాట్ ఆన్ ది టైం. కాలంపై ఆధారపడినవి కావు. కాలమునకు మిత్రులు కానీ బంధువులు కానీ ఎవ్వరు లేరు. అందరూ కాలమునకు లొంగవలసిందే కానీ కాలము ఎవ్వరికీ లొంగదు. ఇట్టి కాలస్వరూపుడైన భగవంతుని పొందవలనన్నా అతని ఆజ్ఞలు మనం శిరసావహించాలి. అట్టివారినే భగవంతుడు ప్రీతితో చూస్తాడు. దీనికి భగవద్గీత ఒక శ్లోకం ఉందని ఎవరైనా చెప్పండి. అనపేక్ష శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో ఎనిబడి? అనపేక్ష శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యతః సర్వారంభ పరిత్యాగి యోమే భక్త సమే ప్రియ. నెమ్మది చెప్పు, పదం విడగొట్టి చెప్పు. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి విడగొట్టి చెప్పు. సర్వారంభ పరిత్యాగి యోమే భక్త సమే ప్రియ. అదే అండి, ఇది గీతా శ్లోక. స్వామి నేరేటింగ్ ఈచ్ వర్డ్, ప్రతి పదానికి అర్థం చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ వర్డ్ అనపేక్ష. దేహేంద్రియ మనోబుద్ధులతో కూడిన మానవుడు ఈ జగత్తులో అపేక్ష అనేది లేకుండా ఉండజాలడు. అయితే తాను అనపేక్షుడిగా ఏ రీతిగా తయారు కాగలడు? మైండ్. ఎగ్జాంపుల్, మైండ్ లేదే ఎక్కడ లేదు. మైండ్ ఎక్కడైనా మైండ్ గురించి ఎక్కడ ఉందని, హార్ట్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడే ఉండాలా, లంగ్స్ ఎక్కడ ఉండాలి అక్కడే ఉండాలి. అదృష్టవంతులు. అలా కాకుండా వేరే కాకుండా కొంతమందిని క్రియేట్ చేస్తాడు. మనం అందరం మామూలుగా పుట్టాం. ఎంత అదృష్టవంతులండి. ఏ అవయవం ఏ జాగాలో ఉండాలో ఆ జాగాతో మన్ని తయారు చేసి పంపించాడు. మనం సో లక్కీ ఫెలో. సో అపేక్ష అనపేక్ష. తానొక కర్తననే భావనతో కర్మాచారంలో ప్రవేశించినప్పుడు సమస్త కర్మలు బంధనాలుగా మారుతాయి. నామ సప్తాహం చేస్తున్నాడండి. అక్కడ పోయి నేను అన్నా ఒకటే, వాళ్ళు పోరెంక వాళ్ళు వస్తారు. అక్క మీరు డోంట్ స్పాయిల్ యువర్ బ్రెయిన్. నా శరీరాన్ని ఒక 24 గంటలు మీ గుళ్ళో పడేయటానికి వస్తున్నాను, నన్ను పాడనిస్తారా?
పాడనివ్వరా, నేను వెనకాల కూర్చుంటాను హ్యాపీగా, నాకు పాడాలని లేదు. వాడు పోరంకి వాళ్ళు పాడమంటేనే పాడతాను. వాళ్ళు తలకాయ బద్దలు కొట్టుకున్నారు, వీళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళు. డోంట్ స్పాయిల్ యువర్ బ్రెయిన్స్. నా శరీరాన్ని ఒక 24 గంటల పాటు మీ గుళ్ళో ఉంచడానికి వస్తున్నాను. ఏమొస్తుంది మనకు ఆలోచన లేదు. సర్వకర్మ భగవద్గీత భావించి ఆచరించినప్పుడు అవి అనపేక్ష కిందనే చేరుతాయి. 5 గంటలు భజన చేయమన్నారు, 12 గంటలు చేస్తే 5 గంటలు చేసిన వాళ్ళకి ఇంతట, 12 గంటలు చేసిన ఇదేమన్నా కూలియా రేటా? 5 గంటలు చేస్తే 1000 రూపాయలు ఇస్తామండి, 12 గంటలు చేస్తే 5000. రేట్లు పెట్టలేదుగా మనకి, మనం కూడా ఆశించి పోవట్లేదు కదా. సో ఎటువంటి ఆపేక్షలు, ఎటువంటి రిజల్ట్ లేకుండా చేసే కర్మలన్నీ కాల్ అనపేక్ష అంటున్నారు స్వామి. అవి బంధనాలు కాజాలవు. అందరి యందున దివ్యశక్తి శరీరం ద్వారా కర్మలను ఆచరింపజేస్తున్న సత్యాన్ని గుర్తించాలి. మానవుని కర్తృత్వ భోక్తత్వములను వరకు కర్మఫలాన్ని అనుభవించవు. నేను చేస్తున్నాడు అంటే నువ్వు భోజనం చేయాల్సిందే, ఖచ్చితంగా నీకు భోజనం పెడతాడు. నేను చేస్తున్నాను అంటే నీకు ఖచ్చితంగా భోజనం పెడతాడు, నువ్వు తినాల్సిందే. నేను కర్తృత్వం అంటే భోక్తృత్వం కూడా చేయాల్సిందే. ఎప్పుడైతే హరిదాత హరిభోక్త అనుకున్నావో మారిపోతుంది. లేదు నేను సంపాదించుకుంటున్నాను, నేను తింటున్నాను అంటే అలా ఉంటే ఆ చక్రంలో లంపటంలో మనం తిరగాల్సిందే. ఎట్లనగా, ఇది నా భూమి అనుకున్న వ్యక్తి ఆ భూమిలో పండిన మల్లెనో ఉల్లినో తానే అనుభవించవలసి వస్తుంది, కానీ ఇతరులు అనుభవించడానికి వీలు కాదు. అదే విధంగా ఇది నేను చేస్తున్నాను అనే కర్తృత్వం ఉన్నంత వరకు అది మంచి కానీ చెడ్డ కానీ మన సార్ చెప్పారు. ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా చెప్పండి దీనికి ఎగ్జాంపుల్. ఇది నేను చేస్తున్నాను అని బావికి రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు శాస్త్రి గారు. మంచినీళ్ళ బావి. సంబడి ఓపెన్ వీడియో ఎవరో చూడు పడుతుంది. ఒక ఆయన బావి తవ్వించేటండి, వాళ్ళ 4 fathers ఎవరో, ఎవ్రీబడి ఎంజాయింగ్. వాళ్ళేం చెప్పుకోలేదు, మనోడు చెప్పుకున్నాడు మా తాతగారు తవ్వించారు, ఎంతమంది నీళ్ళు చేసుకున్నారో, ఎంతమంది హ్యాపీగా ఉంటున్నారో. బాగానే ఉంది. ఎవడో ఏదో బాధపడి దాంట్లో ఆ మంచికి నువ్వు కారణం, చెడుకు కూడా నువ్వే కారణం కావాలి అని చెప్పారనమాట. ఇది నేను చేస్తున్నాను అని కర్తృత్వం ఉన్నంత వరకు అది మంచైనా చెడ్డగానే దాని ఫలాన్ని మనం అనుభవించి తీరాలి. కనుక నీవు కర్తృత్వ భోక్తృత్వం విసర్జించి దైవార్పిత భావంతో సర్వకర్మాన్ పరిధి నేను ఇది భగవాన్ కృష్ణ అర్పణ మస్తు సర్వం. వెంకటేశ్వర కళ్యాణం చేస్తారు, చివరికి అయిపోయి హోమం అయిన తర్వాత సర్వం కృష్ణ అర్పణ మస్తు అయ్యగారులేస్తాడు. మనకేం అంటది అప్పుడు దైవార్పిత భావంతో కర్మలు ఆచరించేదే. మనం ఇప్పుడు రోజు వస్తున్నాం, మీరు వస్తున్నారు, భజనలు పాడుకున్నాం, సత్సంగా పోతున్నాం, ఎవరికి ఏమి లేదు ఫీలింగ్. ఇది భగవంతుడు ఇచ్చిన మనకు అవకాశం అని వీఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ దట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్ అనపేక్షగా మారుతుంది అని గీతాచార్యుడు ప్రబోధించాడు. ఆ శ్లోకంలో అనపేక్ష అయిన తర్వాత సెకండ్ వన్ శుచిర్ దక్ష, రెండవది శుచి అంటే శుభ్రత, నిర్మలము అని అర్థం. కేవలము దేహ పరిశుద్ధత. నేను లిస్ట్ రాస్తాను, 6 సబ్బులు వాడతా రోజు నెలకి. కేవలము దేహ పరిశుద్ధత ఉన్నంత మాత్రము చాలదు, బహిర్శుద్ధి కంటే అంతర్శుద్ధి అత్యవసరం. అంతర్శుద్ధియే సమస్త ఫలములను మనకు అందిస్తున్నది. నీవు బాహ్య ప్రపంచంలో ఎట్టి జప తపాలు యజ్ఞయాగాదులు సల్పినప్పటికీ అంతఃశుద్ధియే లేనిదో అన్ని నిష్ప్రయోజనములైపోతాయి అంటున్నారు స్వామి. దీనికి స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. మన మార్కెట్లో మంచి తాజాగా ఉన్న కూరగాయలు కొన్నాము, దీని తోడుగా మంచి పప్పు, ఉప్పు, చింతపండులను సమకూర్చుకున్నాము. ఇవన్నీ ఇవ్వటమే అమృత కలశం. ఒక వ్యక్తికి ఒక నెల రోజులు సరిపడా ఉప్పు, పప్పు, బియ్యము కలిపి ఒక ప్యాకెట్ లాగా తయారు చేసి ఇవ్వటము అమృత కలశము. నారాయణమూర్తి సాయిరామ్
నాకు మొన్న కళ వచ్చింది నారాయణమూర్తి. సాయిరామ్. ఆ కళని ఈసారి ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకో. కళ్ళలో తప్పకుండా సాయిరామ్. లేదు, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఓపెన్ రికార్డ్. కళ్ళలో నువ్వు వచ్చావో, మీ ఇంట్లో ఉన్నాను నేను. ఒక బస్తా బియ్యము మన కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి. ఆ బస్తా బియ్యాన్ని 5 కిలోలు ప్యాకెట్ కట్టి మనం మీ ఊళ్ళో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నామంట. యూ డూ ఇట్ ఆర్ నేను వచ్చినప్పుడు లేదు, ముందే చెప్తున్నా. యూ డూ ఇట్ ఆర్ నేను ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు నాకు ఆ ప్రోగ్రామ్ పెట్టు. తప్పకుండా ముందే చేయమంటే నేను చేసేస్తాను. 2 days బ్యాక్ 3 days బ్యాక్ నాకు కళ వచ్చింది. కళలో మీరు ఉన్నారు. ఆ జనాలు అలాగా మనం బస్తా ప్యాకెట్ రైస్, మంచి రైస్ ఓపెన్ చేసి 5 కిలోలు సంచుల్లో కొట్టి అందరికి ఇస్తున్నామంటే ఇది నా కళ. చాలా సంతోషం. స్వామి మా ఇంట్లో తిరుగుతున్నారు సార్. ఉన్నమాట చెప్తున్నాను. నేను కొండ మీద కూర్చోబెట్టిన యాక్చువల్గా చెప్పాల్సింది ఎప్పుడు 3-4 days బ్యాక్ నాకు కళ వచ్చింది. ఆ రోజే చెప్పాల్సింది. సో యూ డూ ఇట్ సేవ. ఐ విల్ సెండ్ ద మనీ. లేదు, ఇఫ్ నాట్ యూ వెయిట్. ఈసారి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆ సేవ చేద్దాం. తప్పకుండా సార్, తప్పకుండా చేస్తాను. సో నువ్వు బాహ్య ప్రపంచంలో ఎట్టి జపతపాలు యజ్ఞయాగాదులు సల్పినప్పటికీ అంతఃశుద్ధియే లేనితో అన్ని నిష్ప్రయోజనములైపోతాయి అంటున్నారు స్వామి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మార్కెట్లో మంచి తాజాగా ఉన్న కూరగాయలు కొన్నాము. దీని తోడుగా మంచి పప్పు, ఉప్పు, చింతపండులను సమకూర్చుకున్నాము. వీటన్నిటిని ఒక పాత్రలో వేసి కూరను తయారు చేశాము. దానిలో వేసిన పప్పు మంచిదే, ఉప్పు మంచిదే, కూరగాయలు మంచివే. వంటవాడు కూడా మంచివాడే. కానీ వండిన పాత్రలో కడాయి లేకపోతే కూరంతా చెడిపోయి ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తుంది. జస్ట్ లైక్ దట్. అదే విధంగా మన హృదయం అనే పాత్రకు ప్రేమ అనే కళాయిని మొట్టమొదటి చేర్చుకోవాలి. అది ఉన్నప్పుడే మనం ఏ విధమైన కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ అంతా పరిశుద్ధమై ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. కనుక మరి సాధన, ఎస్పెషలీ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్, అంతర్శుద్ధి అత్యవసరం. మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఇన్నర్ ప్యూరిటీ అంటే బయట స్నానం చేయొద్దా అన్న. ఇవాళ మీరు నమ్మండి, కాలేజ్ నొప్పిగా ఉందని చెప్పి ఏం లేదు, విభూతి పెట్టుకుని బొట్టు పెట్టుకుంటే మా ఇంట్లో స్నానం చేసేసారు అనుకుంటుంటారు పాపం. స్నానం చేయలే నేను. ఏదో కాలు మళ్ళీ మందు పూసుకున్నాను, మళ్ళీ తడపడం ఎందుకని చెప్పి ఎదురుగా విభూతి ఉంది, విభూతి పెట్టుకున్నాను, కుంకుమ పెట్టుకున్నాను, స్నానం చేసినట్టు. సో హృదయం అనే పాత్రకు ప్రేమ అనే కళాయి మొట్టమొదటి చేర్చుకోవాలి. అది ఉన్నప్పుడే మనం ఏ విధమైన కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ అంతా పరిశుద్ధమై ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. సరే, వెనక్కి వెళ్ళాను. కనుక సాధనకు అంతర్శుద్ధి అత్యవసరము. కల్మషమైన హృదయంతో కర్మలను ఆచరించినప్పుడు అన్ని విరుద్ధమైన ఫలితాలే వస్తాయి. ఆ స్థాయిలో మనం లేము. కనుక మనం బయట అందుకునే ప్రతిఫలము అంతర్శుద్ధి యొక్క ప్రతిబింబమే, రిఫ్లెక్షన్, రిసౌండ్. ఇక మూడో పదం ఏంటమ్మా? అనపేక్ష, ఉదాసీన. మూడో పదం దక్ష సార్. ఈ ఒక్కటి చూసి చూద్దాం. విల్ హ్యావ్ ఫ్యూ భజన్స్ అండ్ కంటిన్యూ కుమార్. ఈ మూడోది దక్ష అనగా మనకు తెలుసు. దక్ష అంటే దక్షుడు. రకరకాలుగా కెన్ నేరేట్ అబౌట్ దక్ష అని చెప్పుకుంటే మీరే చెప్తారు చాలా మంది. ఒక కార్యం సాధించడానికి పొందిన దీక్షయే దక్షత అన్నారు. ఒక పవిత్రమైన కార్యాన్ని సాధించాలంటే దానికి ఇప్పుడు 7 రోజులు సప్తాహం పెట్టారు. ఎటువంటి దీక్ష పట్టాలండి? సామాన్య దీక్ష కాదు. 3 గంటల భజన పెడితే ఎవడన్నా వస్తాడో రకరకాల టెన్షన్తో ఉన్నాను. కానీ 117 మంది వచ్చారు. 117 మంది 3 గంటలు పాడితే 3 గంటలు కూర్చుంటే ఒక్క భజన వచ్చింది. మళ్ళా సెకండ్ భజన కావాలంటే ఒక 2 గంటలు ఆగాల్సింది. 7 రోజులు సప్తాహం ఎలా నడుస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఒకటి దీక్ష పట్టారండి. వాళ్ళు దీక్షా కంకణం అంటారు. మీరు గమనించారో లేదో? ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క వినాయక చవితి పబ్లిక్ పూజలు చేసేప్పుడు అయ్యగారు ఇవాళ పెట్టడం కాదు, వారం రోజులు
ధూపదీప నైవేద్యాలు చూడాలి, గుడి దగ్గర ఎవడు పడుకుంటాడు అని కొంతమందికి దీక్షా కంకణాలు కడతారు. మనం కూడా పూజ చేసేటప్పుడు కంకణం కట్టుకుంటారు అలవాటు. ఏమిటి ఆ దీక్ష? ఎన్ని విధములైన ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ ఎస్ ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా ఈ కార్యక్రమం సాగుతుంది. వచ్చేవాళ్ళు వస్తారు, పాడేవాళ్ళు పాడతారు, చెప్పేవాళ్ళు చెప్తారు. అసలు డౌటే లేదు ఇక్కడ. అటువంటి దీక్ష పూనాం మనం. ఎన్ని విధములైన ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ వాటిని తట్టుకుని నెట్టుకునే సరైన మార్గంలో ప్రవేశించాలి. దీన్నే పట్టుదల, డిటర్మినేషన్ అంటారు. 5 Ds లో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద 5 Ds? What are the 5 Ds? Devotion, duty, devotion, discipline, discrimination, determination. Oh. సో దీని పట్టుదల, ఈ దక్ష అనేది నథింగ్ బట్ డిటర్మినేషన్, పట్టుదల. సాధారణమైన పనులు సమకూరు ధరలో. చిన్నపిల్లాడు మన 10 సార్లు కింద పడ్డాడు, సోఫాలో ఉంది, ఆయన వదిలిపెట్టలే. బుడ్డిగాడు ఆ టేబుల్ ఎక్కాడాడు, మీరే చూశారు. అరే 2 సార్లు పడ్డానే, 3 సార్లు, వాడు ఏడవన కూడా ఏడాలి. కించిత్ ఫేస్ లో కొంచెం మరి వాళ్ళు అయ్యే చూస్తున్నారని చెప్పి కొంచెం ఈ నెవర్ లూజ్ దట్ కాన్సెప్ట్. ఆ సోఫా నుంచి ఆ యొక్క రౌండ్ టేబుల్ ఎక్కేదాకా వాడు వదిలిపెట్టలే. ఈ విధమైన డిటర్మినేషన్ లేకపోతే అటువంటి పట్టుదల ఉండబట్టి ఈరోజు 1282 ఎంటర్ అయ్యామని సార్ చెప్తున్నారు. నోట్ డౌన్ అనేది మీరు కూడా రాసుకోండి. 2024 స్టార్ట్ విత్ 1282nd డే. అందరి దగ్గర రికార్డు ఉండటం మంచిది. ఈ విధమైన డిటర్మినేషన్ లేకపోతే దేనిని మనం సాధించలేము. ఇది మంచి కార్యము అని విశ్వసించినప్పుడు దీనికి ఎన్ని విధమైన అవాంతరములు సంభవించినప్పటికీ పట్టిన పట్టుదల. మా పట్టుదల గురించి ఏదో పద్యం చెప్తారు, శంకర సరస్వతి గారు అని చెప్తారు. పట్టిన పట్టు ఎలాగో పడితే ఏదో అంటారు స్వామి, నాకు రాదు అది. ఇట్టి దివ్యమైన భవ్యమైన ప్రతిజ్ఞ 3 పదాలు చెప్పాడు. దివ్యంగా ఉండాలి సార్ అన్నారు. సార్ చాలా పదాలు వాడారు. దివ్యమైన భవ్యమైన ప్రతిజ్ఞ, ప్లెడ్జ్. ఇండియా ఇస్ మై కంట్రీ. ఇక్కడ ఎవరికి ప్రతిజ్ఞ చేయం. ఇది దివ్యమైన భవ్యమైన ప్రతిజ్ఞ ఇస్ కాల్ దీక్ష. ఇప్పుడు అయ్యప్ప దీక్షలు నిజంగా ఇప్పుడు ఇవన్నీ దీక్షలా కాదా? ఇప్పుడు నారాయణమూర్తిని కదిలిస్తే చెప్తాడు. అంతగా కమర్షియల్ అయిపోతుంది. అది షుడ్ నాట్ గో ఫర్ కమర్షియల్. ఇప్పుడు ఈ రుద్రాభిషేకం ఇవి కూడా కమర్షియల్ గా ఉండకూడదు. స్పిరిచువాలిటీ కనపడిపోతే కమర్షియాలిటీ కనపడుతుంది అక్కడ. హంగామాలు, భక్తి కనపడాలండి అక్కడ. కనుక దక్షుడైన వాడు ఈ విధమైన పట్టుదలతో తాను ఆశించిన కార్యాన్ని దిగ్విజయ. దక్షుడు పేరే. దక్షత లేకపోయేటప్పుడు ఏమైందంటే యజ్ఞం విఫలమైపోయింది. చూడండి, భగవంతుని పెట్టుకుంటే ఏదైనా అవుతుంది. భగవంతుని ధృవీకరిస్తే ఏదైనా అవుతుంది. మందు కూడా పాయిజన్ అవుతుంది. భగవంతుడు అనుకుంటే విషం కూడా ఏమైపోయిందండి, హ్యాపీగా తాగింది. కృష్ణ కృష్ణ అంటే మీరాబాయి. ఆయన పెట్టుకోలేనుకోండి, అమృతం కూడా విషం అవుతుంది. దక్షుడు చాలా మహనీయుడు. కానీ దక్ష యజ్ఞం కూడా నిర్విఘ్నం కావడానికి ఆయనకి దక్షత లేదు. సో దివ్యమైన అందరినీ పిలవాలి అంటే ఎందుకు చేశాడు యజ్ఞము? లోపల ఏముందో మనకు తెలుసు. యు వాంట్ టు ఇన్సల్ట్ సంబడి. పైకి చెప్పలేదండి. యు వాంట్ టు ఇన్సల్ట్ సంబడి బై ఫర్ దట్ పెద్ద యజ్ఞం చేస్తున్నాడు అనమాట. పేరుకి లోకా సంస్థ, కానీ ఏమయ్యా చివరికి. కనుక మనం వాటిని దక్షత, పవిత్రమైన భావంతో చేసే ప్రతిదీ కూడా యజ్ఞం అని ఎందుకు అంటున్నాము? ఈ దివ్యజ్ఞాన యజ్ఞం అని ఎందుకు అంటున్నామండి? డూయింగ్ ఫర్ ద లోక సమస్త అనే భావంతో చేస్తున్నాం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్త లోక సుఖినో భవంతు. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు. సార్ కోటేశ్వరరావు గారు, రేపు ఈ అమ్మగారికి జిఎల్ సరస్వతి గారికి ఒక 1/2 hour వేయండి. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఐ విల్ టెల్ దిస్, కంటిన్యూ దిస్ న్యూ ఇయర్ మెసేజ్ అండి. రేపు అమ్మగారికి ఒక 1/2 hour వేయండి.